اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوغد تقدیم می‌کند. در دلم میبینم باور کنید. همه از اینجا کوچ بستن، راستی کوچونیدن. با دستان خودم ببینید چه خیلی پورا می شود. این جناب عالی افتخار ملت تاجیک است. ما نقلاتی که دیروز داشته امروز نداریم. منظره های زیبا و نوتکراری دهه را تماشا کردن خودش یک لذتی دیگه داره. آسان نیست صبحی بر وقت از خواب برخستن و با چشمان خیس و خواب‌آلود راه گشتن. اول امروز ما سفر داریم با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد. ما امروز به ناحیه عینی به وادی یغنام می رویم و حالا ساعت 3 صبح است و ما الکی به راه می بریم و من فکر میکنم گروه کاری هم آماده است و ما الکی به راه می بریم. خوب دوام صحبت رو در سفر میکنیم. قریب نصف روزی ما در راه گذشت. ما راه برای اینکه خوابمون نبرد صحبت میکردیم، لطیفه گویی میکردیم و با هر سیاحی که و میخوردیم ایستاده با آنها صحبت میکردیم که تاجیکستان را چگونه دریافتند. این دو سیاحی رو که میبینید الکس و نید نام دارند که از استرالیا به اینجا آمدند. Thank you. From Tashkent yesterday, and first fuel stop we pulled up and we had no internet, nowhere to go, so we got some fuel and someone gave us food. And they organised our accommodation for us, so we stayed in a hotel back up the road. A friend of his drove in a car to the hotel and we followed him all the way in, so... Just incredibly generous. Yeah. Yeah, it was lovely. Where are you going now? Dushanbe. Dushanbe, yeah. yes, this morning. So we'll meet some friends this morning in Dushanbe. So they came in from Samarkand yesterday, so we'll all meet up there and have a look around Dushanbe. So. Welcome again to our country. And what do you want to say about Tajikistan? Very steep for the little motorbikes. The bikes are not doing very well. They're going slower and slower and slower. But it's very beautiful. That's fine. Yeah, lovely mountains and everyone on the side of the road's waving. All the cars are waving. It's very nice. For you. Thank you very much. It's very nice to meet you. Again. Thank you. Thank you. ما اول به ناحیه عینی آمدیم. ناحیه عینی 165 کیلومتر دورتر از شهر خوجند یکی از ناحیه‌های ولایت سوغد به شمار می‌رود. مرکزی ناحیه شهر عینی سنه تشکیل یابی ناحیه 23 نوامبر سال 1930 مساحتش 5158 کیلومتر کوادراتی بوده، دارای زیاده از 78000 نفر اهالی میباشد. اینجا هم سیاحان رو دیدیم و نتوانستیم خاموش ایستیم. با اونها صحبت کردیم. Hello, my name is Claude. I'm from France too, and since we arrived in Tajikistan, we see a lot of kids. There's a lot of kids in Tajikistan, and they come to see us with the bicycle, and they want to check us, which is really nice. People are very nice with us. So we've arrived in Tajikistan 5 days ago from Samarkand, and we've been hiking for 3 days. We went to Karakoram Lake and Alodin Lake. It was amazing. It's beautiful. How is this?
Fan Mountains. It's amazing. It's very, very nice. And yeah, it was kind of challenging hike because we have a last very long day, but so our legs were painful. Where are you from? France. France? Yes. Are you coming from France? Yes. By bicycle? Yes. It's not difficult. It takes time, but it's not difficult. We left 5 months ago, almost 6 months ago. I think it's very difficult for me. No, you just do, and at the beginning you do short days and more longer, and it's fine. Right. Welcome again. Thank you very much. And what's your name, sorry? I'm Stephanie. Stephanie. Yes. Stephanie from France. Yes. Welcome again. Thank you very much. کلاود و استفانی یک عائله هستند. راستی ما این رو پیش از رفتنشون در آخر صحبت فهمیدیم. آنها به دوشنبه رفتند، اما راه ما سوی یغناب. از خوجند تا یغناب تقریبا 315 کیلومتر راه بوده است. ما با نقلیات خود به راه برآمدیم که 30 لیتر سوزشواری صرف کردیم. اولی برای نفرانی که با تاکسی می روند تقریبا 100-150 سومانی کافی است. بار دیگر روز بخیر باشد دوستان عزیز. گروه ایجادی و تکنیکی تلویزیون ولایت سوخت در ناحیه عینی قرار داریم. راه ما به سوی یغناب است. ولی اینجا ما یک منظره خیلی خوب دیدیم که نخواستیم شما هم از این منظره به نصیب باشید. خب این فواره هست که راستی بسیار عجیب است، از بین کوه فواره میزند و عجیبی کار در آن است که باز روی راه نبرآمده همین گونه زیر کوه پنهان می شود و به دریا می پیوندد و ما این رو از نزدیک برای شما نشان می دهیم. خب آماده است؟ خب رفتیم. دوستان عزیز، راستی ما نمیدونیم چقدر راه است تا یغناب، ولی انیق میدونیم که صبح ساعتی 3 سحر ما به راه برآمده بودیم و حالا ساعت قریب 3 بیگاه است، یعنی 12 ساعت ما در راه هستیم و میبینم یک راهگذر در پیش هستند و بیاید پرسان میشویم از اون کس که چقدر راه باقی مانده است و ما البته راهمون رو ادامه میدهیم. السلام علیکم. شما چه خیر؟ خوب هستید؟ اینجا هستید؟ ما از تلویزیون ولایت سوخت ما به سوی یغناب شتاب داریم و راستی نمیدونیم چقدر راه دیگر در پیش است. تخمین 30 کیلومتر دیگر راه در پیش است. شما بار اول آمد ساده؟ بله راستی بار اول اینجوری می. برای همین نباشه من همراه میشم، شما را همراهی میکنم تا وارد میبریم. اکنون راه ما آسان‌تر شد. ما دیگر راه رو جستجو نمی‌کنیم. گفتگی بر این هم صحبت و راهنمای ما جمال الدین نام دارند. وقتی که ما نام این موضع را پرسان شدیم برای ما گفتند که این دهه خیشارتوب است که 4 کیلومتر دورتر از یغناب جایگیر است. در نزدیکی همین فواره دریاچه پیشی راهمان برآمد. این دریاچه از 4 کوه می‌فراید و همین گونه از بالای راه می‌گذرد. ما وقتی که از دریاچه گذشتیم برای ما گفتند که روی راه برآمدن این دریاچه معنی راه سفید را دارد و ما از ماشین فرآمده دوباره داخل آب در آمدیم که راهمان سفید و بی خطر باشد. قدم به قدم اینجا را فواره و دریاچه های تشکیل می‌دهد که به حسن این موضع یک حسن دیگر ضم می‌کند. نام این دریاچه را آبی سفید میگویند. با گفتی بابای جمال الدین اینجا را چون از دور سفید می‌نماید آبی سفید میگویند. راستی این آب خیلی سرد است و از این رو پایهایم شق شدند، ولی به هر حال ما سفرمون را ادامه می‌دهیم و می‌رویم به سوی یغناب. برای نفرانی که مثل من بار اول اینجا میآیند توصیه می‌دهم که لباس‌های قفس و آستین دراز همراهتان گیرید، چون اینجا هم آفتابی بلند دارد و هم خیلی سلقین است. دوستان عزیز، جایی که ما باید با
ماشین می اومدیم به اتمام رسید و دوام راه رو ما باید پیاده رویم و میدونید یگانه نقلیاتی که در این راه ها آزاد راه میگردد این خر هست و ما لباس هایمان رو، سمکه هایمان رو، جزدان هایمان رو به خر بار میکنیم و دوام راه رو پیاده می رویم. واقعا تاجیکستانی عزیزی ما بهشت رو میماند که راه چشمه های صاف و زلال که هرگاه تش نماندیم منوشیم و راه را ادامه میدهیم. رفتیم مدینه. دوستان عزیز ما فکر میکنم قریب رسیدیم و اینجا آسیا بوده است. من فکر میکنم آسیای آبی است. خب بیاید همراه میبینید. دوستان عزیز واقعا عجیب، برق نیست ولی آسیا هست. یعنی این آسیا با آب اداره می شود، یعنی مردم با آب این آسیا رو کار میفرمند و گندمشون رو ارد میکنند میگیرند و حالا کسی نیست و من نمیدونم کسی میآید ارد میکنند، ولی به هر حال دانستیم که آسیا هم هست. حالا اینجا کسی گندم ارد نمی کند. به گفته بابای جمال الدین اینجا زمان آسیا بود. حالا باشد آدمانی که به این یا آن طرف سفر می کنند بعضی مواد خود را اینجا نگاه می دارند و از برف و باران همچون پناهگاه استفاده می برند. این یگانه پلی هست که مردم وادی یغناب را به ناحیه عینی و دیگر شهر و نواحی ولایت می‌پیوندد. راستی با شجاعت و ناترسی ساکنان اینجا قائلم. این گونه پول ها را فقط در فیلم ها میدیدم، ولی وقتی که به پایان نگاه میکنی اینقدر احساس ترس و هراس رو نو در دلم میبینم، باور کنید. آدمان اینجا آزاد می روند و می بیایند. نواربرداران هم ناترسیده این پل را عبور کردند، اما من وقتی که به پایان نگاه کردم پایهایم می لرزیدند.
همین گونه با تماشای کوهسار و آبشاران به یغناب هم آمده رسیدیم. چقدر منظره زیبا. بله. نزدیک چند کیلومتر ما راه گشتیم اومده؟ تقریبا از ناحیه عینی تا به این دهه پیسکان تقریبا 150 کیلومتر راه پی نمودیم. حاضر به دهه پیسکان آمدیم ما. 150 کیلومتر از ناحیه عینی تا همین وادی تا همین دهه پیسکان ما راه طی نمودیم. خیلی خوب. واقعا دوستای عزیز پس از چندین صبوری ها ما از دور آمدیم، از دوری ها نزدیک 150 کیلومتر. خوب ما امشب من فکر میکنم همینجا میرسیم دهه پیسکانی وادی یغناب. این شب در دهه پیسکان در مردم سعودی زبان مردم وادی یغناب میمون میشیم. پگاه سحر با دم گیریم با راحت دوام میتیم. خب دوستان عزیز بیاید همراه با مهمانی بریم. وادی یغناب یکی از بلندترین منطقه اهالی نشین تاجیکستان به حساب می رود و در این مکان آدمان زندگی می کنند که فرهنگ، زبان و زندگی نامه گذشتگان خویش را تا به امروز نگاه داشتند. یگانه چیزی که دقت سیاحان و دانشمندان را به اینجا جلب می کند همین فرهنگ کهن یغنابیان است و زبانی که تا امروز مردم اینجا نگاه داشتند. اینجا با زبان قدیمی خویش یعنی با زبان سعودی گفتگو می کنند و این زبان امروز همچون با زبان یغنابی معروفیت دارد. سلام علیکم. علیکم السلام. خو گذشت کنی خولا؟ خو گذشت. خو گذشت کنی گذشت. السلام علیکم. سلام علیکم. سلامتی سلام تینجش میرم سلامتی تو تی تابینه السلام علیکم تینجو من دای غم دقت سلامتی که سوز تینج دوگونم سوز خیش تبار هم مکسه سوز تینجو السلام علیکم. السلام علیکم. سلامتی تو از تینجش نقص. یادم خواست مامایش توی متم مغوش وره تحفه اکتشای گوش ورم کوگوی تخول من کوم ویرم صندیق داره. دانشمندان زیادی از ممالک خارجی از انگلیس، از فرانسه، از امریکا برای آموختن این زبان به اینجا می آیند و درباره این زبان تحقیقات‌های علمی هم کرده‌اند. تا امروز از تمام دنیا، از اروپا، از روسیه و از دیگر کشورهای دنیا آمده زبان یغنابی را می‌آموزند و حتی در بعضی دانشگاه‌های اروپا زبان سعودی درس داده می‌شود. انا اویرم پدر که گوشورتیمی ایت نگینش نخی نگینش نخی نگینش نخ نگینش کوگویتا نگینش چکووی رو میتی نگینه کوگویتا خی ایت نگینه نخی غیگلان ایت نگینه کوگویتا کوچ داره بوداره کود بوداره کود غیگلان داره کود نگینه دیر بوداره. اصلا مرکز سعودی ها تا آمدن مکدونی ها و عرب ها این بخارا، سمرقند و پنجکت بود. در آخر این مردم آمده در کوهستان یغناب جای میگیرند و امروز این مکان زیست خود را یغناب نامگذاری میکنند. وقتی که ما معنی کلمه یغناب را پرسان شدیم برای ما گفتند که یک ناب است، یعنی مردم اینجا قدقدی همین دریا، همین ناب مکان دارند و در یک ناب زندگی میکنند. اینجا شغل اساسی مردم چارواداری و کشاورزی است. اینجا
اینجا دهه پیسکان است، یگانه دهه‌ای که بیشتر اهالی دارد. یعنی اینجا همگی 8 عائله زندگی میکنند. ما وقتی که معنی نام دهه را پرسان شدیم به ما گفتند که زمان اینجا آدمانی صاحب علم زندگی میکردند و از دیگر دهه ها مردم برای آموختن علم اینجا می آمدند. این دهه از سطح بحر تقریبا 2,500 متر در بلندی جایگیر است. صوفی اینجا نکتی دیگر دارد. ما این شب همینجا بودیم، یعنی در یکی از خانه های یغنابی در دهه پیسکانی وادی یغناب. خوب، یعنی شب ما همینجا سحر شد و اینجا راستی خیلی منظره زیبا دارد. این طرف دریا و این طرف کوه ها و ما شما رو به تماشای این زیبایی ها میبریم و صبح هر یک شما به خیر و شادی باشد. درود بار دیگر بر یک شما. اکای رحمت خان، تشکر زیاد برای مهمانداری. خوب دوستای عزیز، این توشه رو این خودش یک رمز است، یعنی مهمان رو به مثل نان عزیز می‌دارند و وقتی رفتن همین گونه نان برای مهمان می‌دهند همچون توشه رو و این خودش یک رمز است. خوب اکای رحمت خان، برای شما سپاس برای مهمانداری. سلامت باشید و ما سفرمان رو امروز ادامه میدیم. سلامت باشید. من کی یغناب آینه ای من کی یغناب آینه کتیم بلندی خوای کی پیز کن اشویمش ده بلند اربابی کرد خیر بلند ترماد اجه خوش چی غری نوله تا دریای سرسی آدم اشواش تنگیه تو سرای آی راستش کشاده کنار دریا انش آی همش اناتتر آدم جمع واش همش سازه کن Asanimiz şeydi ser, oh romant akstaş optik. Hayfi şeydi ser, hayfi şeydi ser. Sankuçe op adheşt evet sapsafet. Hayfi optiş, hayfi optiş, hayfi op. السلام علیکم. شما چه خیر؟ خوب هستید؟ اینجا هستید؟ صبح بخیر. رحمت. چه خیلی منظره زیبا داره. خوش به حالتون. رحمت. ما برادر همه انتظار شما که بیاید یک بار همه یغناب رو تماشا کنید. سلامت باشید. ما برای تمام تاجیکستان عزیز آماده میکنیم. تمام تاجیکستان عزیز تماشا میکنند یغناب. ما سال سیاحی اعلام کردن. ما همه خیلی امیدوار که شما هم میبینید، من همینجا میگردید تماشا میکنید. صورت ها میکنید. این یک تاریخی میمونده.
نه تنها ما بلکه تمام تاجیکستان تماشا میکنن. تمام جهان تماشا میکنن. تمام جهان بله. تمام جهان ما در اینترنت هم جا میدهیم. تمام جهان. رحمت جناب عالی بر رحمت. رحمت جناب. سلامت باشید. رحمت. کلی مرحمت کنید. درای. راستی ما رفتنی بودیم، یعنی سفرمون رو ادامه دادنی بودیم، اما ساکنان اینجا خیلی مهمان دوست که هستن نگذاشتن که ما رویم. مهمانای عزیز، من نقش شد که امروز شما در اینجا مهمان شدید. ما بسیار خرسند هستیم. برای همین من سال 36 در همین یغناب تولد شدگی بودم. این یغناب یک جای کهن‌ترین، یک جای منظرهای زیبا، آب‌هایی که در همین در یغناب هست، گیاهایی که در همین یغناب هست در دنیا نباشد در کار. برای همین من امسال سال سیاحی جناب عالی ما اعلان کردگی، ما همین خیلی انتظار هستیم که من همین دلیل شما از دیگر مملکت ها، از دولت های خارجی هم بیان. جناب عالی هم همین خیلی گفتن که وطن آباد کنید. ما سال 70 تمام خلق یغناب یگان کس نمونده مهاجر کرده در ناحیه ظفرآباد برده بودن. خب یک چند سال 30 سال من در همین ظفرآباد زندگانی کردم. در کارهای پخته، فقط پخته به کار کردم من. یک با دوباره کشت اومده؟ مزم نشد، کسل شدم. دکترها بام رفتم مراجعت کردم، چقدر خواب رفتم. به دکترها اجازت دادن، گفتن که شما بگفتن پخته ممکن نه جای پخته دار بسودن، الرژی کسل شدم من. 6 ماه خواب میرفتم. بعد همین با بچه ها قطعی مصلحت کردیم کوچیده همین در جای زادگاه ما هم قشلاق پسکان ناحیه عینی با آمدیم یغناب. من همین جبان بکنیم سال 20 میشد، سال 99 ماه ایول بود همینجا آمدگی ما. سال 19 شد در همین زندگانی کرده استادیم. نیک من شما خودتان به چشم خودتان دیده استاده. من باد هوای یغناب چه خیل هست واقعا بیشتر. من تمام دنیا بگشتم، چکسلواکیه، وینگر، پولش، رومینه، سوچی، من کافکاز ها برفتگی هایم، تمام جا به کراتو بگشتگی هایم من توریستیکی. نیکی در یگان جا هم یغناب برنجا هیچ جا نیست. سیاحانی که از دیگه جا بیان من قبول میکنیم جان دل قطعی. من باد هوای سلقین این خیلی جا کنه، این خیلی باد هوا کنه، یا این چشمه هایی که آب زلال دارد، این چشمه ها کنه. من آب دیدگی تو من آب سفید و من تگ چنار، من این پیش آسیا تنگی ها یا دیگر جاهاش. من این خیلی آب آدم ها حسرت میکنن. یک خورد آب خنکتر خوریم گفته. بله. ما راه اومدیم بابا اینا طلو. تماشا کرده تماشا کرده. آبی سفید هم دیدیم و نوشیده اومدیم. هر جا که آب هست بله یک خورد نوشیدید. بله. رحمت همه شما را ما خوش آمدید میگم. دوستای عزیز شما هم بیاید، راستی خیلی زیبا است. از زبانی من، از زبانی بابا عنایت الله شنیدید که چند سال عمرشون را اینجا گذراندن و واقعا منظره زیبا است. بیاید، من به مبالغه میگم. صحبت با بابا عنایت الله خیلی گرم و صمیمی بود. بعد مهمانی ما دوباره رو همون رو ادامه دادیم.
زیرا اینجا امکانی اومدن ماشین نیست. ولی برای ما یک نقلاتی خیلی خوب دادند که با آوازی داره می شود. شوخی نمیکنم، راست میگم. با گفتی ساکنان اینجا سال 1970 انقدرش 17 مارس سال 1970 همه از اینجا کوچ بستند. راستی کوچونیدند، همه رو به ناحیه ظفرآباد کوچونیدند و اینجا دیگر کسی باقی نموند. همین طریق وادی یغناب 7 سال خالی بود، کسی به اینجا نمی اومد و سال 1977 یعنی پس از 7 سال دوباره ساکنان اینجا به اینجا برگشتند و تا امروز قسمی از آنها اینجا زندگانی میکنند. حالا در همه دهه‌های یغناب همگی 75 عائله باقی مانده است و خلاص. و این بناهای را که میبینید نشانه از همان‌هایی است که رفتند و دیگه برنگشتند. راستی گپ در راه ما به ثبت برنامه آواره شده کامپیوتر دستیمون رو در نیم راه مونده اومدیم و تماما در یاد و خیالمون نبود که کامپیوترمون رو فراموش کردیم. این یک گروه از قفای ما می آمدند و ما کامپیوتر خیش رو دستشون دیدیم. ما فکر کردیم سیاحان خارجی هستند که به تماشای این دهه اومدند، اما ساکنان همین جا بودند که زمان اینجا زندگی میکردند. آنها هم به دهه کریانت میرفتند و ما همراه رفتیم. سفر بخیر بچه‌ها. از کجا به کجا؟ از دوشنبه. از دوشنبه. یغناب. اینجا نزدیکانتون هست یگان؟ من این قشلاقی که میبینید در این قشلاق باباهای ما زندگی میکرد بیشتر سالا. این قشلاق خودتون بود؟ خودت هم زندگی کردی؟ زندگی کردی. چند سال؟ سالای 10 سال پیش، سالای 92 آخرش تا سالای 2003 در اینجا زندگی میکردیم. بعد کوچیده رفتیم دوشنبه. این قشلاق چه نام داره؟ کنسه نام داره. کنسه. خب اینجا چند خانه بود؟ کی زندگی میکرد؟ یک خواجگی بود. یک خواجگی. بابای ما همجا زندگی میکرد. شما هم زندگی میکردید؟ ما خیلی کنیکول میشد می اومدیم همجا، مثلا درسمون تمام میشد دوشنبه با زندگی میکردیم و می اومدیم یاردم بابام در تابستان با کنیکول با. خیلی خوب. اینجا پایان من میبینم باز یک چند بنای دیگه است. اونجا هم کسی زندگی میکرد؟ بیشتر سالا زندگی میکردن، بعد کوچیده رفتن دیگه نیومدن. اینجا مکتب، مسجد، اونجا مسجد. اینجا این بنایی که میبینید ویران شدگی اینا خانه و همش. خیلی خوب. ما از تلویزیون ولایت سوخت، من احسان رضا و گروه ایجادی و تکنیکی تلویزیون ولایت سوخت ما برای ثبت یک برنامه سیاحی اومدیم. و شما؟ ما عبدالسلام. خیلی خوب. بیک حسن یونس. دوستان عزیز، این یک گروه که میبینید به تماشای زادگاه خودشان اومدن. اینجا خانه هاشون بود، زمان خانه هاشون بود و یک میبینم به تماشا، به زیارت و به عیادت پیوندان و نزدیکانشون. راستی سنگشناس نیستم، ولی همین گونه سنگ ها دقت من رو جلب کرد تا بیایم پیش این ورق سنگ ها و گیرم به دستم با دستان خودم ببینید خیلی پوره می شود. شاید داخلش چیزی هست من نمیدونم، ولی خیلی دقت من رو جلب کرد و ببینید در آفتاب چگونه جلو میدهد. شاید داخلش نقره است، من نمیدونم. برها خیلی جالبه.
دورتر از این ورق سنگ ها با یک سنگ واخوردیم که ما را در حیرت گذاشت و درباره این سنگ برای ما چندین روایت ها گفتند. دوستای عزیز، ما راه آمدیم و به یک سنگ بخوردیم که پی انگشت انسان است. راستی بسیار من تعجب کردم که چگونه میتواند پی انگشت انسان، یعنی 2 تا هست اینجا باقی ماند. و اینجا یک روایت هست که همراه ما عبدالسلام برای شما میگوید. در زمانهای خیلی قدیم یک بزرگ به نام عبدالرسول گفتنی بودم با همراهش میبیان، 2 نفر میبیان، بینشون نفهمی میشود. در همه حالت همین سنگ با عبدالرسول دست بالای سنگ میموند، همین ایزی دستش میموند و میگوید طرف همراهش که من دل سنگ آب شد و مقصد اما دل تو مثال فهمیده نشد. بله واقعا همین گونه پی انگشت بر علام معلوم است که پی انگشت انسان است و واقعا تا درجه که دل آدم ها سنگ هست. این یک تمثیل است، این یک مثال هست با اون آدم هایی که دل سنگ دارند و به قدر یک دیگر نمیرسند، نه؟ و گویا اومد و دستش رو گذاشت روی سنگ، گویا سنگ ملایم شد و دل او نه. به همین گونه بودن. خب دوستان عزیز، این یک تاریخ، این یک روایت بود که برای شما گفتیم و ما همراه عبدالسلام راهمون رو ادامه میدیم و باز در راه از جالبیت این وادی یغنا برای شما قصه میکنیم. بابای جمالدی، من فکر میکنم یک دهه رسیده. این دهه کریانته است. دهه کریانته. دهه کریانته، این دهه که ما زندگی میکنیم در اینجا. دهه خودتون؟ بله، دهه که ما زندگی داریم در اینجا. راستی بسیار منظره زیباست. میدونید من هم اینجا تیرما هم میبینم، هم اینجا بهار است و اونجا حتی زمستان رو هم میبینم، 3 فصل هم میبینم. اینجا چنانی که شما حاضر بیان کردید، هر یک سیاحی که به اینجا می آید عیناً همین گفته شما را مشاهده میکند که در اینجا یک بار من میره 4 فصل سال میبینم. من مشاهده کنید که در این بلندی کوره میبینیم، ما برف دارد. بله. برف است. حاضر من این چیت میبینیم خزان ریزه. بله. من اون بره میبینیم سبز است. با یک مدت دیگه الکی میبینید که برف میبارد، همه جا سبز سفید میشه. واقعا منظره خیلی زیبا است. برای اینکه خود تو من خیلی که مشاهده کردید ساده، کوهستان باد هوای تازه دارد. بله. خوش میشه، گیاهای طبیعی بسیار خوشبوی دارد. هر یک سیاحی که به همین دهه ما می آید بی نهایت از آمدنش خرسند میشد. از اون چیزها که مشاهده میکنن، وقتی ما پرسان میشیم که شما مثلا از گرمانیا آمدید یا از شویتزاریا آمدید یا که مثلا میریم از روسیه آمدید یا بعضی مثلا از ایتالیا هم میبیاین، پرسان میشیم که برای شما از همین سفری کردگیتون چیز برای شما مثال میگیریم همین بای می ایستاده، شما به چیز خاطر ما باقی میموند، برای چیز برای شما مثال میگیریم همینجا مخکول شد. اکثریت همون مردم جواب میدن که اولش که باد هوای همین تاجیکستان برای ما مخکوله، از اون جمله کوهستان. دوم اینکه همین گل و گیاهی که در گدر اطراف وجود دارد بوش طبیعی انسان بالیده میکند. میگد از این گل و گیاه از بوی اینا انسان حلاوت میبرد. باد هوا، آب صفاف، به هر قدمی که میزنید در هر جا چشمه ها وجود دارد، سایه آب وجود دارد. سیامش میگوید که مهمان نوازی مردمی مثلا میریم آبش تاجیکستان، از اون جمله مردمی کوهستان. به شما چیز معقوله اگر پرسان شدید میگوید اولش که همین طعام های ملی تاجیک ها به هر یک دهه که ندارید از همین لذت طعام هایی که مثلا پیش رو میبیارن ما تناول میکنیم حلاوت میبریم. از همین چیزا بسیار خرسند میشن همین سیاحایی که میبیاین. خیلی اکنون چخیلی که من شما خودتون میدانید سیاحی امسال سال رشد هنرهای مردمی از طرف پیشوای ملت پرزیدنت کشور اعلان گردیدن. این باعث یک خرسندی های برای اینکه دولت ما را ملت ما را در جهان معرفی مینماید.
بنابر این شاههایی که میبیاین سیاحانی که میبیاین از همین تاجیکستان بسیار با یک تصورات بلند برمیگردن، بسیار با یک خاطرات بلند برمیگردن. بنابر همین من خواهش داشتم که چنان جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت کشور سال رشد سیاحی انتخاب نمونه سال 2018 من خواهش میگیرم یک شهروند تاجیکستان، این فکر شخصی خودی من، تا 2020 و 2025 همین سال دوام میدادن که تا اینکه آبادی ها بسیار میشد، رفت و آمد مردم زیاد میشد، بین ملت تاجیک دیگر دولت ها دوستی بسیار زیاد پیدا میشد. من به نزدیک یک گروه از گرمانی آمدگی بودن، یک سوت در همین خانه ما مثلا یک شبانه روز مهمان بودن. بعدی برگشت بی نهایت خرسند بودن. حتی در یک ادکری که نویسنده موندن که دیگر سیاحانی که میبیان ما همین سیاحا من همین خاطره ما همین نویسنده مونیم بگذار خوانن و با دیگه جا همین چیز معرفی کنن. و اون شخصایی که اومدی یا چند سال پیش هم از گرمانی بودن، اینا در این بخوری به خدا شکر بسیار یک خاطر ما باقی موند که از شهر ما اومده همین مهمان شده، بعد چند سال بوم اومده با این خاندان مهمان شدیم گفتن. بنابر همین خیلی مثال میگیریم، میگوید که خیلی که کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد. بنابر همین مثال میگیریم، مردم تاجیک از دور قدیم مهمان نواز بود، ملت تاجیک ملت مثال سخاوتمند است. خیلی که من این مهمان نوازی این جناب عالی پرزیدنت کشور پیشوای ملت، این جناب عالی افتخار ملت تاجیک است. ما باید افتخار کنیم از چنین راهبر که چنین یک تاجیکستانی که مثلا در جهان نمیشناخت حاضر در جهان معرفی کردن. ما همه شهروندان باید که این سالی که سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نموده از این استفاده بریم. انا خیلی مثال میگیریم مردم دیگر جاها را با شرایط زندگی مردمی تاجیک با مهمان نوازی مردم تاجیک، به مهربانی مردم تاجیک، با منظره زیبای تاجیکستان، با آبهای شیرین صفای تاجیکستان شناس نماییم که این یک روحیه بلند جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی این شناخته میشد که از گرمانیا، از شویتزاریا، از روسیه، از ایتالیا، از سیاحی است. شما هم بیایید. مرحبا، هر کی بیاد مثلا نوری دیده در مردم تاجیک برای همه سیاحان کشاده. کارتشکه بودستان سبزی اینجا هم بیخی میشد، هم کارتشکه میروید. بعد با من این شیبتو دیگر کشنجو دیگر روی هم مثال میکند میروید. من جو گندم دیدی من کش کردگی. همین هم استحصال مثال مردم خودش شوی میکند، آسیا آرد میکند. گندم استفاده میبرد. اینجا همون آسیا که دیدم. ها آسیا اون طرف بود که الان آسیا و مثال می. خود دیامون رفت. نه این آسیا پیش بینی بعد سایی که شما اومدیم که گذاشتیم یک سایچه کلان گذاشتیم که الان همونجا مثال میگیریم جایی که آسیا های و میکنم ببینید نشو نوای کارتشکه خوبه. استحصال کارتشکه محصولات نمیدید. من این سفر روزانه ما قریب که به آخر میرسد. من این خانه ما این خانه ما که نزدیک شده ایستادیم. من این شب نصیب باشه دیگه من این حولی ما همینجا دم میگیریم. شما این شب مهمان ما میشید. خدا نصیب کرده باشد. خیلی با پگر دوام کار میبینیم. من مرحبت ما خانه ما مهمان شما مرحبت منه. بیاید. من مرحبت. و علیکم السلام. بیاید کنی گذارید دوستم. گذارید کنی گذارید شما. یا این وایتون من بتید. انا اینجا مونید. مرحبت. گذارید. بیاید. مرحبت من. کنی گذارید از بالا گذارید. گذارید. سر جایی زیبا. بیاید. منی مرحبت. مرحبت. شنید. خرید قدم او با تیمکان خوش اومدن نوری دیده خوش اومدن. باید گفت که خانه مردم یغناب تنها با محصولات شیری و گوشتی آرام می‌یابد. اینجا محصولات شیری، شیر، قیماق، روغن زرد، کلچه های روغنی و غیره پیش مهمان میگذارند. خوراک مردم اینجا نیست تنها از محصولات است که خودشان پرورش مینمایند. این خانه ها خودتان خیلی نقش نگار میکنید؟ مخصوص استوا هست. مخصوص استوا های از دست ما این کارا نمیبیاد. اینه که مخصوص استوا هست که اکنون خانه کوهستان بنیاد کردن باید که اول تکرسی خانه مستحکم بیاد. چقدر برای خانه بنیاد کردن خانه مطابقت کند به همون کوهستان قطعه.
چخیلی خطو میدن کوهستان برف بسیار میبارد، بارانگری بسیار میشود، زمین جنبش میشود. باید همه خانه که بنیاد میکنید شما همه حادثه های طبیعت قطعی مطابق باشد. بنابراین حاضر که خانه که در یعنی بنیاد میکنن اساسا از لای و از گل و از سنگ بنیاد، ارفلق سنگ ها دیوالش میکنن، ثانی بالاش اندوه میکنن، بسیار خانه های مستحکم میبیاد. در تابستان سلقی، نه که در زمستان گرم میشد. مثلا در زیر بادو مثلا باران و برف این لای که در دیوال هست این ششته نمیشه؟ نه اینا همش این لای کمش یک سود که میستد دم میخورد چقدر میپزد، بعد اینا برای اندوه کردن تیار که شد برگشته اندوه میکنن و هر باد هوای مثال میگیریم باد هوا قطعی مطابقه، این باد باران ششته نمیبرد. اینا برای همین مثال میگیریم انا بعد دیوالا هم مستحکمیان. مثلا من بالا هم وزنش بعد زمستان برف بارش پیشو میشد که باید که همین مطابق ساختن در که همون وزن برف رو همون باید بردارد. و اینکه این استوهای مثلا همین قشلاق خودمون با هست استایی که همین خیلی خانه ها رو بنیاد میکنن خیلی کن این کوهستان فقط از چوب و از همین باید خانه بنیاد لای گل و سنگ دیگه شهرها باشد از دیگر متریال دیگه مسائل های ساختمانی استفاده میبرن. یا وقت از اینجا یک گروه دو کس بودن، یک زنک یک مرد از گرمنی بودن، همین برآمدگی بودن عادی کیم خیلی مسئله وقتی برآمدگی بودن ثانیش رفت صحبت کردن که ما عاید به همین ساختمان قطعی بسیار تجربه گذراندگی میفتند و یا گفتگیدن که مثلا من همین بالای خانه رو جمع کردن چخیل برای که مثلا میم سوزواری کم مصرف شود مثلا چخیل دیگدانات ساختن در کار عاید همین وقتی بودن ثانی بعد شب صحبت کرده گفتن که ما همین تجربه کرده تجربه این جهانی گفتن که همین برای زندگی کردن انسان بهترین خانه برای سلامتی انسان اون خانه که از لای گل ساخته شدگی است برای سلامتی انسان فایده بخش همه نمیگفتن. طبیعی یعنی که طبیعت هر چیزی مثلا همین چیزی که اون طبیعت همیشه دادگی از همون ما استفاده بردیم دیگر یگان نمود محصولاتی و اینجا وجود ندارد. یا شهری عظیم یا کوهی بلند، این دو عباره رو من بارها شنیده بودم اما شنیدن کیف بود مانند دیدن. راستی ما از شهری عظیم اومدیم با این کوهی بلند از دهه پیسکون تا اینجا یعنی دهه کریانته همگی 12 کیلومتر راه بود که ما سواره و پیاده اومده رسیدیم. با وجود اون که راه خیلی دور بود و قریب 5 ساعتی ما در راه گذشت ما این دوری را احساس نکردیم. با تماشای منظره های زیبا و دلفریب و شوخی های نمکین ما حتی خستگی را احساس نکردیم. اینجا دهه کریانته است و اینجا همگی چنانه میبینید همگی 6 عائله زندگی میکنند و ساکنان اینجا زیست و زندگانیشان را از روی زراعتکاری و چارواداری به پیش میبرند. در مجموع خیلی جای زیبا و سیاحی است، یعنی در بلندی ایستاده منظره های زیبا و نوتکراری دهه را تماشا کردن خودش یک لذتی دیگه داره. یکی از ساکنان دهه خوجمیار که برای درو به کوه می برآمد ما را دیده از راه گشت و نگذاشت که نصیبی ناگرفته از پیش خانه‌اش گذریم. به این کوزه چی میگوید؟ این از چی ساخته باشه؟ الله ساخته میشه. الله میسازه یک ساخته درون علاق میمونه
میپذد. نه خودتون تیار میکنی؟ نه هم دورای پیشم بابا این از همون بابا کلام ها موندگی این یک اصلا زیاد شده. یک دوستان عزیز من راستی حاضر فهمیدم نه واقع شدم که این کوزه تاریخی قریب یک عصر دارد. معلوم نیست از سالی چند تا اینجا. نه خیلی شیخ بیس هم نیست. واسه برای چی استفاده میبرید این؟ این من شیر میمونه میجوشد. گوشت میمونیم میپزد هم برای هم زیادی چیزی. این بالای آتش میستد؟ میستد ها درون نمیکفد؟ نه هیچ نمیشه. بسیار عجیب است. خب رفتیم نمیشه. مرحمت بیاد من. سلام علیکم. من مرحمت کنید. کسی زحمت کشیده بکی. زحمت چی بیاد. بذاری حاضر بگم. برو مهمان. مرحبا شینی. شینی. امید خیریت کردم. آباتی میکنم. خوش آمدن نوری. سلامت باشید. سلامت باشید. خوش آمد. من یک پیاله چای گرفت. ای رحمتای کرام. چای گرفته. سکی راه میبریم. بر وقت رفته رسیم. مالش. یک افقات ملی تاجیکی هوا تیز تیار میشده که من هوا شما پخته میبرانم ده حاضر تیار کردم. خودتون دهنی میگیرید آخه که از بس که من ضعیفا هر طرف رفتگی هستن گو مال من کار وای من خودم همون تیار کرده. چی نام دارد؟ نامش چنگالی. خب نباشد همراه میرویم منم یاردم میتیم همراه اومده میکنیم. من فکر میکنم خیلی بمزه است. محل نبار رفتم نمیشه محلش. دوست عزیز ما همراهی اکای خوجمیار یک خوراک ملی را آماده میکنیم. نامش چنگالی. و خب اکای خوجمیار اول ما چیکار میکنیم؟ اول نون ریزه میکنیم. نون مایده میکنیم. خب بیاد من یاردم میتیم. من بالای شیر میریزیم برای بالاش. حاضر از کجا نون اینجا مایده میکنیم؟ خب بیاد همراه مایده میکنیم. چه خیلی مایده کنم من میخوام مایده میکنیم. کلام انا میخوام مایده میکنیم. یک کلچه مایده شود همین خدا بهتر. یک کلچه بس برای یک لگن. این خوراک رو در دهات بخصوص در یغناب قریب هر روز مردم استعمال میکنند زیرا خوراکی هست که آماده نمودنش نه دشوار و نه هم وقت رو میگیرد. این خوراک غذای خاصی دارد که از روی گفته مردم یک شبانه روز انسان رو سیر نگاه می‌داشته است. خب اگر خوجمیار ما نون همه ریزه کردیم بعد چیکار میکنیم؟ شیر میریزیم بالاش. خب بالای وای روغن میبیاریم میریزیم. خب میریزیم. این شیر باید گرم باشه نه؟ چقدر میریزیم؟ وای شب میریزیم ده بعد روغن ریختم ده با میریزیم. این چنگالی معناش چی این؟ چی به چنگالی میگه؟ چنگالی اکو مش میکنیم دست کتید. خب بیاد نباشد میکنیم. من کستیم کشم. من قپیده میستم. چرا همین محض با شیر با روغن میشه همین چنگالی با دیگه چیزا کرده مثلا با دیگه این زلی چیزا فقط همین چیزایی که مقصد از شیر گاو مثال من روغنش هم اینی گاو همش استحصال همین دستی خودم ما این یگان اونجا خریده و وردگی اینا خیمیکل ندارد. خب رفت برای همین من بسم الله الرحمن الرحیم ما دانشجو یک خوراکی تست تیار میشدگی داریم رولتون. این رولتونی دهات همین. رولتونی دهات. دوستای عزیز خب چنگالی نام یک خوراکی ملی همین گونه آماده می شود و کمی شیر می ریزند بالایش کمی روغن و نانی گرم از تنور گرفته رو مایده کرده و همین گونه با انگشتان همین گونه آماده میکنند و نامش هم از همین سبب چنگالی است. دوستای عزیز من خوراکی ما آماده شد و من اکچشم لطفی خیلی لذیذ است. طعمش رو بعد از خوردن میفهمید. خب رفتیم دومش رو در خونه میخوریم. من بابا جمالدین
چنگالی هم آماده کردیم. مرحبا، بید بسیار نفس کردید. بید بسیار یک عجیب بود از طرزی آماده کنیش. به هر حال آماده کردیم. هم طرز آماده کردنش و من هم نصیبی گرفتم. بسیار لذیذ. خب باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. گیرید. هر نفری که میباید اینجا حتما برایش همین گونه خوراک ملی رو آماده میکنن، یعنی چنگالی. و من راستی بار اول میخورم این گونه خوراک رو. شما هم آماده کنید. طرز آماده کنیش رو برای شما نشان دادیم. در خانه میتوانید آماده کنید. در شهر قهوه خانه های تستیار هست. اینجا همین یعنی چنگالی نتوانست تیار کردن، بیاید به یغناب خودشان آماده میکنن. خیلی لذیذ است. این خوراکی که این همراه هم با دیگر جا گرفته بردن ده امکاناتش هست. میونه سخت میشد یخ میکند. بو کارتی هم بریده بسیار با یک لذت دیگر دارد. وقتی با یک خنک میشد و میکنید میبرید وقتی کارتی میخورید همراه گرفته راه بام بردن امکاناتش اینجا به نرم میریزه نوای میشه. مثل حلوا میبرن. مثل حلوا میبرن و میکنه بسیار این وقتای درو رفتن و وقتای کارهای بر بردن همراه همین گرفته میبرن یک اوقات تیار. خب اکا جون عزیز، من یک پیاله چای هم گرفتیم، خوراکی تستیار هم خوردیم، چنگالی رو. خب خدا خواهد اکن برای ما اجازه دید راه ادامه تیم، سفر ما ادامه تیم و همین سلقینی یک فوتیتی خیزی من. آمین کشوی سفر بیخطر شد پیش آمدی کاری همین بندان خدا کشاده کنم. تشکری زیاد برای شما برای مهمانداری. ما از دهه کریانت آمدیم بعد دهه پیسکان رفته ایستادیم و گروه ایجادی خیلی خسته است. گروه ایجادی و تکنیکی چون ما نقلیاتی که دیروز داشتیم امروز نداریم و به هر حال ما پیاده هم باشد میرویم چون خیلی کار دیگر در پیش است. رفتیم. ما بعداً به دهه پیسکان رفته رسیدیم. با آنها هم خداحافظی کردیم و راه پیش گرفتیم سوی شهر تا دیگر شهر و نواحی ولایت را نیز به نوار بگیریم. خلاص همین بود حیات دهه، زندگی نامه مردم یغناب. از این سفر هرچی که آموختیم برای شما گفتیم. حالا باشد تا دیدار در سفرهای دیگر. من ki yağnab oymay ey man ki yağnab oymay ketin belandi khoy ki biz kon aşevimiş de beland arbabi kad khoyr beland